ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮತ್ತ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಒಳಗ ಮೊನ್ನೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ದಿವ್ಸ 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಖಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ನಾಗ ಡಿಜೆ ಒಳಗ ಮೈಕ್ ಒಳಗ ಹಚ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತಾರ. ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಬರೇ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಬೈದಾರನ್ನು ನೆನಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮಸಲತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೊಡಿಯುವಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಒಡೆದ ಆಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳೇ ನೀವು ಲಿಂಗಾಯತ ಬೇರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳುಗೋಗೋ ಹಡಗದ, ಯಾರು ಕುಂಡ್ರದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಕೈ ಹಚ್ಚಾರ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ. ಇಡೀ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಸುಟ್ಟು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका महेंद्र सरदार। सियासत का मामला इस तरह चलने लग गया है, अब मट्टों पर भी सियासत चलने लग गया है। अब यहाँ पर श्री काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी को कुछ कानून की पाबंदी लगाई गई है, ताकि वो दरअसल गलत है, ताकि वो जो पाबंदी लगाई हुई है जो अब वो वापस लेने की अब यहाँ पर कई हिंदू पर संगठन के अब यहाँ पर लीडर्स अब यहाँ पर आंदोलन करने लगे हैं, ताकि इसलिए काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी को जो कानूनी पाबंदी लगाई है अब उस पाबंदी पर कहीं सवाल उमेश वंदाल अब यहाँ पर सवाल उठाने लगे हैं, और साथ में यहाँ पर महेंद्र कुमार नायक इन्होंने भी कहीं सवाल और चैलेंज पर आ गए हैं, और कहीं महिला कहीं अंगविकल बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग आज आंदोलन पर उतर गए हैं। अब चैलेंज की बात यह है, और उमेश वंदाल की जो ये बात करने लगे हैं, ताकि यहाँ पर जब डीजे बजने लग गया है, जब किसी ने माइक में ये कह गया है ईद मिलाद पर, तब कोई एक थोड़ा सा वक्त देने के बाद वो माइक में कहता है सारे हिंदू धर्म के लोगों को खत्म करने की, वहां पर क्यों कानून की पाबंदी लगाई। तो यहाँ पर कहीं क्रिमिनल्स आकर छुप गए हैं, कई सालों से उनको क्यों कानून की पाबंदी नहीं लग पाई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर उमेश वंदाल ने उठाई, मगर इस सवाल का जवाब तो अब यहाँ पर बहुत सारे तो सवाल है, मगर जवाब भी यहीं पर है। मगर अब यहाँ पर सूफी संतों का ये शहर में अब यहाँ पर ये कहने लगे हैं उमेश वंदाल, आते दिनों में विजयपुर शहर को स्वामी जी को लाएंगे, चैलेंज के साथ लाएंगे, तो आखिर देखेंगे कौन क्या कर लेगा, हम तैयार है। सारे हिंदू पर संगठन अब एक हो गया है। अब सोचो, हिंदू पर संगठन हिंदू करने के बाद सारे हिंदू एक ही होते हैं, ताकि जात धर्म में अपने अपने कुछ कैटेगरी में अलग हो, तो ये नहीं है। मगर सारे जो माथे पर जो तिलक लगाते हैं वो हिंदू ही है, चाहे दलित क्यों ना हो, मराठा क्यों ना हो, चाहे कोई हिंदू समुदाय का अंदर चाहे कोई भी हो, वो हिंदू ही कहलाता है। मगर अब यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर रहकर कुछ कांग्रेस के लीडर अपनी खुर्चियों के लिए, अपने राजनीति के लिए अब हिंदू धर्म में फूट डाल रहे हैं, और उन्होंने अब हिंदू धर्म में टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ताकि उस धर्म टूट जाए और इनकी जो सरकार है फिर से चल जाए। अब तो ये उस पर तो यहाँ पर बहुत सारे संगठन के लोग अब यहाँ पर यही एक आरोप करने लगे हैं, ताकि हिंदू पर संगठन टूट जाए, अलग अलग हो जाए, ताकि इनकी राजनीति कायम रह जाए। ये बड़ी भूल है कांग्रेस की, ये बड़ी नासमझ है कांग्रेस की, ये बड़ी नासमझ बच्चों की खेल खेल रहे हैं ये। मगर आते दिनों में ये सब जो भी किया है ये सब बीजेपी के फायदेमंद के लिए किया है, और आते दिनों में सब हिंदू पर संगठन अब एक हो जाएंगे, ताकि इनके कहने पर। तो दूसरी बात यह है, ताकि आरएसएस बैन करने के लिए भी उन्होंने ये भी बयान दे दी है, ताकि खड़गे अब उन्होंने भी प्रियंका खड़गे जी उन्होंने भी कहा है, ताकि सरकारी जहां पर जगह होते हैं जहां पर वहां पर परमिशन लेना चाहिए। अब इस पर कई लोग सवाल भी उठाए हैं, मगर आते दिनों में अब कौन कौन सरकारी जगहों पर परमिशन लेगा या नहीं लेगा, अब उसका जवाब आरएसएस के कुछ लीडर, कुछ हिंदू पर संगठन अब उसके जवाब देंगे। तो ये तो बात और है, ताकि अब यहाँ पर कोई भी जात धर्म हो हिंदू पर में, वो सनातन हिंदू धर्म का ही कहलाते हैं। मगर आज एक सूफी संत को कानूनी पाबंदी लगाए हैं, ताकि वो कांग्रेस सरकार के यही नेतृत्व में हो गया है, उनका ही खेल चलने लग गया है, ताकि इस स्वामी जी को पाबंदी लगाने से अब वो पाबंदी सारे हिंदू पर संगठन अब तोड़ने की ताकत लगाई है, ताकि आज
कुछ दिन कुछ लोग अब इतने ही लोग मिलकर अब टक्कर लेने लग गए हैं, ताकि आते दिनों में अपने अपने मठों में अपने अपने जगहों में आप ये जागरूक करेंगे सभी सूफी संत, ताकि कांग्रेस के विरुद्ध आप कैसे लड़ा जाएगा। आप सब एक होने का मकसद यही है, ताकि दुश्मन ही तो सारे हिंदू पर संगठन को एक ताकत बनाने में कामयाब करने वाला कोई और नहीं है मगर वो है कांग्रेस। अब यहाँ पर भी यही एक सवाल उठाकर अब उनके सवाल का जवाब भी अब यहीं पर देने लग गए हैं, ताकि अब यहाँ पर डीसी को और सरकार को एक नंबर 1 ये देकर चैलेंज की बात करते हैं, ताकि आते दिनों में स्वामी जी को विजय की ओर लाएंगे, कोई कुछ कर लेगा ये देखेंगे। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। बाबा साहेब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂತ ಕಾಡು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂತ ಕಾಡು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂತಕಾಡು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಕನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡು
ಇವತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನ ಏನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರದಂತ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ಯದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾರೇ ಅದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬೈದಾರಪ್ಪ? ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಬೈದಾರ. ಅವ್ರು ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ನೋಡಪ್ಪ, ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಲಿಂಗಾಯತ ಬೇರೆ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆ, ಮರಾಠರು ಬೇರೆ, ದಲಿತರು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಯದ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ಮಾಡ್ಯದ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದೈತಿ. ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಘಲರ ಕಾಲದಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಡೆದಾಳಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟರು ಒಡೆದಾಳಿರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಜನ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರದಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗ್ಯಾರ. ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಯಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅವತ್ತಾರ RSS ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಸಿಂದ 27-28 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆ ಪಾಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ನಿಷೇಧ ಹೇರ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆಗೆಡತನ. ಇದು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಗೆಡತನ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ಯಾರ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾರೇ ಅದು ನಿಷೇಧ ಹಿಂಪಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ರೂಪರೇಷೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ, ಬರುವಂಥ ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಇನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಗ್ತಾವು. ಅವು ಹೋರಾಟ ರೂಪರೇಷೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾವ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮತ್ತ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಒಳಗ ಮೊನ್ನೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ದಿವಸ 15 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಖಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ನಾಗ DJ ಒಳಗ ಮೈಕ್ ಒಳಗೆ ಹಚ್ತಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ. ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಬರೇ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಬೈದಾರನ್ನು ನೆನಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಮಸಲತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯುವಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏನಿವತ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳು ಒಡೆದು ಆಳಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಿಂದೂಗಳೇ ನೀವು ಲಿಂಗಾಯತರು ಬೇರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾರು ನೀವು ಗೌಡ್ರು, ನೀವು ದಲಿತರು, ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಒಡೆದ ಆಳ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೊಡಿತಿದ್ರು, ಈಗ ಹೊಡಿತಾರ. ಈಗ ಮುಘಲರ ಕಾಲದಾಗೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಾರ. ಊರಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಕಿಸಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಡೆದಾಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಾರ. ಅದೇ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಂಟದ. ಈಗ ಯಾಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಳುಗೋಗು ಹಡಗದ, ಯಾರು ಕುಂಡ್ರದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಏನಾರೇ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ದಲಿತ ವರ್ಗ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದ. ಆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ಏನಾರೇ ಹುಚ್ಚುಚಾರ ಏನಾರ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾರ ಒಂದ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಖರೆ ಇದು ಏನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಕಿ ಕೈ ಹಚ್ಚಾರ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ. ಇಡೀ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ಸುಟ್ಟು ಸರ್ವನಾಶ ಆಗ್ತದ ಬರುವಂತ ದಿವಸ ಒಳಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸದಂತೆ ಏನು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತೇನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಬೇಕನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲು ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಮುಷ್ಕರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಾನು ಕಟುವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿವಾನಂದ್ ಭುಯಾರ್. ಏನು ಕನ್ನೇರಿ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಏನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳ ನಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಆಗೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿಕತ್ತ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನೇರಿ ಮಠ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಏನು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರ್ಯಾರ, ಇದನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗಿದೇ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಇವತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಬಂದಾಲವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಪರ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬಂದಾರ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅದಾರ. ಅವರೆಲ್ಲರದು ಹೇಳೋದು ವಿಷಯ ಒಂದೇ, ಇವತ್ತು ದಿನಾನೂ ಅಕ್ಕಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ದಿನಾನೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಕ್ಕಾವ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಏನನ್ನೋದು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಕೈತಿ. ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಇದು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲೋಲ ಆಕೈತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಉಳಿಗಾಲ ಐತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿವಸನಾಗ ಇದನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿವಸನಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಬಂಧ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಬೈಚ್ವಾಳ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ. ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರೇನು IAS ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ IAS ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಉಳಿತದೆ. IAS ಮತ್ತು IPS ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ದುಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಪ್ಪ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ IAS IPS ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಬ್ಬಟ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂಥವ್ರು, ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು, ನೀವು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಸಾಬ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ 4 ಮಂದಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಇಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಇಂಟದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಇರ್ತದ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಆ ತಾಸಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ITಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು IT ಒಳಗೆ ತಿದ್ದಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ ತಿದ್ದಬಹುದು. ತಾವು ಏನು ತಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭೂಪರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಂದ್ರನ ಮಕ್ಕಳದಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ಆ ಒಬ್ಬ ಹಲಕಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಹಲಕಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನ, ಪಾರ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಇವ ಆದಾಗ ಅವ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಅವ ಮಾತಾಡ್ತಾನ, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಹಗರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಚ್ಯುತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಆ ಚ್ಯುತ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ವಾ ಇದು? ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳೇ, ನೀವು ನಿಜವಾದ ಲಿಂಗಾಯತರು. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ, ಬೇರೆ ನಾವು SC ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವರು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪದ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ, ಮಟನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನ, ಒಬ್ಬ ದಾರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದಾನಂದ್ರೆ ರಂಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾನೆ. ರಂಡಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇವಳು ಹೋಗೋಣ ಅವಳು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಪದ ಅಂತ ಬಳಸಿದವ್ರಿಗೆ, ಅಂಥ ಮೂರ್ಖ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ನಿರ್ಬಂಧನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಫೇಮಸ್ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಿ ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ತೊಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆದವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಬಾಬಾಬಾಬಾಬಾ ಏನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರು, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಮಾಡೋರು ಇದರಿಂದ? ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಇರ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಯಾರು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಾವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಇದು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಏನು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದಿರಿ, ಇದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಅದು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಾನೂನಿಂದ ಗೆದ್ದು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾಗೆ ಹರಾಜಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಏನು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಬಟ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇವತ್ತು ನೌಕರಸ್ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಇದು, ಅವ್ರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ IAS ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರೇ. ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಆದೇಶನ ಹಿಂಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಒಡೆದಾಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯವಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆದಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಜೂಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕ್ಯಾವಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇ ಅವರನ್ನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏನೋ ಕ್ಯಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಕ್ಯಾವಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಏನಾದ್ರು ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವನನ್ನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಹಿಂದೂಗಳ ಹುಡ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ದುರ್ದೈವರಿದು, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಥ ನೀಚ ಸರ್ಕಾರ, ದಲಿತರಾದ ಏನು ಫಂಡ್ ಇಟ್ಟಂತ ಫಂಡನ್ನು 14ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾಯುತರಾಗಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅದೇನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಆಶೆಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ವೋಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಜಿ ಅವರೇ, ತಮಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ತಾವು ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದಿರಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ
ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಡ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಂತರಿಗೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.